Praise the Lord. परमेश्वराची स्तुती असो. Once again, greetings to all of you in the name of the Lord Jesus. पुन्हा एकदा तुम्हा सर्वांना प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या नावाने शुभेच्छा. What an opportunity काय ती संधी to be in your home तुमच्या घरामध्ये येण्यासाठी and to share God's word. आणि परमेश्वराचं वचन तुमच्याशी बोलण्यासाठी. And as we'll be sharing God's word, जसं आपण परमेश्वराचं वचन ऐकत आहोत, I hope all of you are blessed. मला असं वाटतं आपण सगळेजण आशीर्वादित आहेत. All of you are happy. माझी आशा आहे की तुम्ही सगळे आशीर्वादित आहात आणि आनंदी आहात. All of you are protected. तुम्ही सगळे सुरक्षित आहात. You ought to be because you are a member of Abundant Life Center. निश्चितच तुम्ही असणार कारण तुम्ही विपुल जीवन केंद्राचे तुम्ही सदस्य आहात. Hallelujah. हालेलुया. Are we happy? आज आपण आनंदित आहोत का? We thank God for His presence. आम्ही परमेश्वराला धन्यवाद देतो त्याच्या उपस्थितीसाठी. And even as we gather together, आणि जसं आज आपण सगळे एकत्रित जमलो आहोत, I want you to look at God's word. आज मला आज पाहिजे की तुम्ही परमेश्वराच्या वचनावर मनन करा. We shall continue reading from 2 Samuel 9th chapter आपण वाचूयात दुसरे शमूएल 9व्या अध्यायामध्ये 1 to 13. 1 ते 13 मधून. We are going to see the story of Mephibosheth. आज आपण ते मफीबोशेतचा जो अध्याय आहे त्याच्यावर मनन करणार We are आहोत. going to see. आपण पाहणार आहोत. We know this scripture आपल्याला हे शास्त्रलेख माहिती आहे and we have gone through many times. आणि आपण हे पुष्कळशे वेळा याच्यामधून गेलो आहोत. Once again today and tomorrow morning पुन्हा एकदा आज आणि उद्या सकाळच्या वेळेस we will be meditating आपण मनन करणार आहोत from God's word. परमेश्वराच्या त्या वचनांद्वारे. 2 Samuel 9 chapter. David asked, "Is there anyone still left of the house of Saul to whom I can show kindness for Jonathan's sake?" Now there was a servant of Saul's household named Ziba. They summoned him to appear before David, and the king said to him, "Are you Ziba?" "At your service," he replied. The king asked, Is there no one else still alive from the house of Saul to whom I can show God's kindness?" Ziba answered the king, "There is still a son of Jonathan. He is lame in both feet." "Where is he?" the king asked. Ziba answered, "He is at the house of Machir, son of Amel, in Lodabar." So King David had him brought from Lodabar, from the house of Machir, son of Amel. When Mephibosheth, son of Jonathan, the son of Saul, came to David, he bowed down to pay him honor. David said, "Mephibosheth." "At your service," he replied. "Do not be afraid," David asked to him, "for I will surely show you kindness for the sake of your father Jonathan. I will restore to you all the land that belonged to your grandfather Saul, and you will always eat at my table." Mephibosheth bowed down and said, "What is your servant that you should notice a dead dog like me?" Then the king summoned Ziba, Saul's steward, and said to him, "I have given your master's grandson everything that belonged to Saul and his family. You and your sons and your servants are to farm the land for him and bring in the crops, so that the master's grandson may be provided for. And Mephibosheth, grandson of your master, will always eat at my table." Now Ziba had 15 sons and 20 servants. Then Ziba said to the king, "Your servant will do whatever my lord, the king, commands his servant to do." So Mephibosheth ate at David's table like one of the king's sons. Mephibosheth had a young son named Micah, and all the members of Ziba's household were servants of Mephibosheth. And Mephibosheth lived in Jerusalem, because he always ate at the king's table. He was lame in both feet. धन्यवाद पिता परमेश्वर. धन्यवाद प्रभू या वेळेसाठी धन्यवाद. आजच्या दिवसासाठी धन्यवाद. धन्यवाद देतो परमेश्वर. ही शनिवारची संध्याकाळची सभा आपल्या चरणी सोपवतो परमेश्वर. आपली इच्छा आम्हा प्रत्येकाच्या जीवनात पूर्ण होऊ दे पिता परमेश्वर. जसं आम्ही हा शास्त्रलेख वाचतोय परमेश्वर, सहाय्य कर आम्हाला मनन करण्यासाठी या शास्त्रलेखावर. धन्यवाद देतो. इथून पुढचा संपूर्ण वेळ आपल्या हाती सोपवतो. आपण चालवा, आपण कार्य करा. प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या नावाने प्रार्थना करतो पिता परमेश्वर, म्हणून तो ऐक. Amen. Amen. As we come together, I want to share a few things from
with you. जसं आपण एकत्र आलोय, मला काही गोष्टींबद्दल तुमच्याशी बोलायचं आहे. We are going to see about Mephibosheth. आपण मफीबोशेत संदर्भात आज बघणार आहोत. The life of Mephibosheth, मफीबोशेतचं जे जीवन आहे, the kindness of David, की जे दाविदाची जी कृपा करण्याची जी कृती आहे, and how kindness of David कसं ते दाविदाच्या कृपेने blessed Mephibosheth मफीबोशेत आशीर्वादित झाला. and repay back to what the Jonathan had done आणि for David. योनाथाने जे दाविदासाठी केलं होतं ते त्याची तो परत फेर करू शकला. Now this chapter speaks to us आता हा अध्याय आपल्याशी बोलतो that David has become king, की आता दावीद हा राजा झाला आहे, and after he's become king, आणि राजा झाल्यानंतर now David is remembering. आता दाविदाला ती गोष्ट आठवतीये David has one thing that is very good, की दाविदाला एक गोष्ट होती ती चांगली होती, that he never forgot the people who blessed him. ते तो कधीही विसरला नाही ज्या लोकांनी त्याला आशीर्वादित केलं. And we can see in the Bible, आणि आपण ते पवित्र शास्त्रामध्ये पाहू शकतो. David was called the man after God's heart. दाविदाला देवाच्या हृदयाचा मनुष्य म्हणून बोलवलं गेलं होतं. That David always दावीद कायम blessed those people who helped him. अशा लोकांना त्याने आशीर्वादित केलं ज्यांनी त्याला मदत केली. He never forgot about them. तो कधीही त्यांच्याबद्दल विसरला नाही. And Bible says आणि शास्त्र he म्हणतं always showed kindness त्याने कायम त्यांच्यावरती चांगुलपणा दाखवला, to people who helped him and supported him. अशा लोकांवरती ज्यांनी त्यांना मदत केली आणि त्यांना सहाय्य केलं. David had a different heart, दाविदाकडे एक वेगळं हृदय होतं, and David loved God. आणि दावीद हा देवावरती प्रीती करणारा In this होता. chapter we can see या अध्यायामध्ये आपण पाहू शकतो that David has become king now, आता दावीद हा राजा झाला आहे, and after he became king, आणि आता राजा झाल्यानंतर David is remembering दाविदाला आठवत आहे that how Jonathan helped him, कसं योनाथाने त्याला मदत केली, and Jonathan helped him to escape आणि- from the anger of Saul. योनाथाने कशी त्याला मदत केली की शौलाच्या त्या रागातनं तो पळ काढू शकू, And he escaped from there. And he said, तिथून तो कसा निघाला, आणि तो म्हणाला, and he said, आणि तो म्हणाला, remember, आठवण कर, make promise with me. माझ्यावर तू ते वचन And दे remember मला. that you will take care of, you will always remember and show kindness to me and my family. तू कायम माझ्या आणि माझ्या परिवाराबद्दल तू चांगुलपणा दाखवशील. And Bible says आणि शास्त्र म्हणतं that David promised him, की दाविदाने त्याला वचन दिलं, and David ran away from there. आणि दाविदाने तिथून पळ काढला. And this act of Jonathan, आणि ह्या योनाथाच्या या कृतीबद्दल, that because of that act, त्या कृतीमुळे God made David escape from that place. की देवाने दाविदाला तिथून निसटण्यासाठी मदत केली. And we can see David never forgot. आणि आपण पाहू शकतो दावीद ती गोष्ट कधी विसरला नाही. Hey, you find very few people who remember the help that has been shown by others. तुम्ही असे थोडेच लोक तुम्हाला सापडतील की जे आठवणीत ठेवतील की ज्या लोकांनी त्यांना मदत केली त्याबद्दल. We are living in such a time where people forget. आपण अशा वेळेमध्ये राहत आहोत की जिथं लोक कायम विसरत Not आहेत. only forget, but people even come against you and speak against you. फक्त विसरत नाहीत तर ती लोक तुमच्या विरोधात येतात आणि तुमच्या विरोधात बोलतात सुद्धा. Same people तीच ती लोक who receive the blessing, जे आशीर्वाद मिळवतात, same people. तेच लोक. You know, my friend, तुम्हाला माहिती का मित्रांनो, we live in such a time आपण अशा वेळेमध्ये जगत आहोत where we need to see believers आपण जेणेकरून आपलं पाहिलं ते विश्वासणारे never forgets कधी विसरणार नाही the time that somebody helped them. किती वेळ त्यांना कोणीतरी कधी मदत केली होती. Today I am 40 years in the Lord, आज मला 40 वर्ष पूर्ण झाले परमेश्वरामध्ये. but thank God, पण परमेश्वराला धन्यवाद. always remember the people who brought me to मी Christ. कायम आठवणीत ठेवतो ज्या लोकांनी मला ख्रिस्ताकडे आणले. Always remember people who helped me. मी कायम आठवणीत ठेवतो त्या लोकांना ज्यांनी मला सहाय्य I केलं. don't only remember, मी फक्त आठवण करत I नाही, don't only pray for them, मी फक्त त्यांच्यासाठी प्रार्थनाच करत but I नाही. go back to show kindness if I can do something for them. मी पुन्हा त्यांच्याकडे जातो आणि मी त्यांना दाखवण्याचा प्रयत्न करतो चांगुलपणा त्यांच्यासाठी. David had a good heart. दाविदाकडे एक उत्तम हृदय David होतं. always remembered. दावीद कायम लक्षात ठेवत Friend, होता. let me tell you one thing. मित्रांनो, मला तुम्हाला एक गोष्ट सांगू Today when द्या. you are sitting आज जेव्हा आपण बसलो आहोत under the voice, त्या आवाजाखाली, I want you to remember, मला पाहिजे की तुम्ही आठवण करा, never to forget कधीही तुम्ही विसरू नका the doors that God has helped you. ज्याद्वारे परमेश्वराने तुम्हाला मदत केली. If those doors from those people wouldn't have been opened today, you and I wouldn't have been here. जर ते द्वार उघडले नसते त्या लोकांद्वारे तर तुम्ही आणि मी आज कदाचित तिथे नसतो. Today we stand on the ground. आज आपण त्या भूमीवरती उभे It's आहोत because some people कारण काही लोकांनी have stood to help us. की आपल्या सहाय्य करण्यासाठी ते उभे राहिले. David, remember that. दाविदाने ते आठवणीत ठेवले. ती And गोष्ट. David says, आणि दावीद म्हणाला, is there anybody असा तिथे कोण आहे का, from the house of Saul शौलाच्या घराण्यात असा कोण आहे का, that I can show kindness for the sake of Jonathan? ज्यांना मी त्या योनाथानाच्या
प्रित्यर्थ मी त्याच्यावर दया करावी I म्हणून. like this word of David. मला ते दाविदाचे हे शब्द आवडले. Is there anyone from the house of Shaul that I can show kindness for the sake of Jonathan? योनाथाच्या प्रित्यर्थ ज्याच्यावर आपण दया करावी असा शौलाच्या घराण्यात अजून कोण उरला आहे का? Now Shaul was against David. आता शौल हा दाविदाच्या विरोधात होता. Shaul wanted to kill David. शौलाला दाविदाला मारायचं होतं. Shaul was always opposing David. शौल हा कायम दाविदाच्या विरोधात बोलायचा. And now Shaul is dead. आणि आता शौल मरण पावला आहे. And David, आणि दावीद instead of taking revenge from all the Shaul family and generation, शौलाच्या संपूर्ण घराण्यावर किंवा त्याच्या पिढीवर दावीद बदला घेण्याऐवजी we can see आपण पाहू शकतो that one man Shaul की एक मनुष्य तो शौल brought anger ज्यांनी राग आणला and trouble आणि ते त्रास आणले in the lives of their family, त्यांच्या संपूर्ण परिवारामध्ये, that David could have killed them. की दाविदाने त्यांना मारू शकला असता. David could have taken the revenge. की दावीद तो बदला पूर्ण करू शकला, घेऊ But शकला असता. one man, Jonathan, पण एक मनुष्य योनाथन, for the sake of Jonathan, योनाथानाच्या प्रित्यर्थ David is willing to forgive all that from the Shaul and his की generation. दावीद सगळ्या काही गोष्टी विचारायला तयार होता त्या शौलाच्या आणि त्यांच्या त्या पिढीच्या, How much Shaul had troubled him. की शौलाने जो काही दाविदाला त्रास दिला त्याबद्दल David is willing to forgive दावीद तयार होता त्या सगळ्या गोष्टी for the विसरण्यासाठी. sake of Jonathan. योनाथानाच्या प्रित्यर्थ Not only forgive, नुसतं विसरायला तयार नव्हता, but David wants to show kindness. पण दाविदाला तो चांगुलपणाने दया दाखवायची David होती. wants to bless those people. दाविदाला त्या लोकांना आशीर्वादित करायचं David होतं. never forgot the history. दावीद कधीही तो इतिहास विसरला नाही. He remembered that. त्यांनी कायम ती आठवणीत And he ठेवलं said, आणि तो म्हणाला Is there anybody की तिथं कोण आहे का, from the house of Shaul that I can show kindness for the sake of की Jonathan? तिथं कोण आहे का शौलाच्या घराण्यातलं, की मी योनाथानाच्या प्रित्यर्थ त्याच्यावर दया करावी म्हणून. My friend, माझ्या मित्रांनो, today God is asking. आज देव विचारत आहे. We can see Adam brought curse and heredity to the world. आदम आणि तो श्राप आणला त्या जगावरती, संपूर्ण जगावरती. Sin and curse Adam brought on this earth. शाप आणि पाप आणले आदमाद्वारे या जगामध्ये. Our forefather Adam, आपले जे पूर्वज आदम, who brought the curse and who brought the sin on the earth, ज्यांनी श्राप आणि ज्यांनी पाप आणले ह्या पृथ्वीवरती, who brought the anger of God upon us. ज्यांनी देवाचा तो राग आणला या But पृथ्वीवरती. today God is looking पण आज देव पाहत आहे and God is saying, आणि देव म्हणत आहे for the sake of Jesus की Christ, येशू ख्रिस्ताच्या प्रित्यर्थ, for the sake of Jesus Christ, is anybody that I can show kindness on this earth? की येशू ख्रिस्ताच्या प्रित्यर्थ या पृथ्वीवरती असा कोण आहे का मी त्याच्यावर दया दाखवीन Is असा? there anybody from the house of Adam that I can show kindness for the sake of Jesus की Christ? आदमाच्या घराण्यामध्ये असं कोण आहे का मी येशू ख्रिस्ताच्या प्रित्यर्थ मी त्याच्यावरती दया करीन असा? In this world, the voice of God is today moving. ह्या जगामध्ये परमेश्वराचा आवाज आज येत आहे. God so loved the world that he gave his beloved son देवाने जगावरती इतकी प्रीती केली की त्याने त्याचा एकुलता एक पुत्र दिला, to die on the cross. की त्या वधस्तंभावरती So मरण्यासाठी. whosoever believes in him shall not perish but have eternal की life. जो कोणी त्याच्यावर विश्वास ठेवेल तो त्याचा नाश होणार नाही, पण त्याला विपुल जीवन मिळेल. Hallelujah. हालेलुया. God says, देव म्हणाला for the sake of Jesus, की येशू ख्रिस्ताच्या प्रित्यर्थ is there anybody इथं कोण आहे का, from the house of Adam, की त्या आदमाच्या त्या from the घरामध्ये, generation of Adam, ती त्या त्या आदमाच्या पिढीमध्ये, that I can show की kindness? ज्याच्यावरती मी दया करू शकतो. What a privilege today. की आज काय ते भाग्य आहे. We can see होऊ as शकतो. David is talking about Jonathan, की दावीद हा योनाथानाबद्दल बोलत होता, somebody to be blessed. की कुणाला तरी आशीर्वादित करण्याबद्दल. God is talking about Jesus Christ. देव येशू ख्रिस्ताबद्दल बोलत आहे. Because of Jesus Christ, can I bless somebody? येशू ख्रिस्ताच्या प्रित्यर्थ मी कुणाला तरी आशीर्वादित करू का? My God, हे प्रभू, today God is looking for people आज देव लोकांकडे पाहत आहे that for the sake of Jesus की Christ, येशू ख्रिस्ताच्या प्रित्यर्थ he can make them his sons and की daughters. तो त्यांना पुत्र आणि त्यांना पुत्र करेल त्या येशू ख्रिस्तासाठी. Now when David said, तो त्यांना पुत्र करेल येशू ख्रिस्तासाठी. now when David said, आता जेव्हा दावीद म्हणाला there was a servant of Saul by the name of Ziba, की तिथं सीबा नावाचा एक सेवक होता, and this servant, आणि हा जो सेवक होता he came to David, तो दाविदाकडे आला and David said, आणि दावीद म्हणाला, Ziba, सीबा, is there anybody remaining from the house of Saul? की शौलाच्या घराण्यात असा कोण शिल्लक राहिला आहे का? Because most of them had died. कारण खूप बहुतेक करून सगळी लोक मरण पावली आहेत. And Ziba said, आणि सीबा म्हणाला, there is one person, his name is called Mephibosheth, तिथे एक व्यक्ती आहे त्याचं नाव मफीबोशेत असं आहे. son of Jonathan. योनाथानाचा तो मुलगा, His name is Mephibosheth. त्याचं नाव मफीबोशेत असं आहे, He is lame with both his legs. की तो दोन्ही पायाने लंगडा आहे. And David says, आणि दावीद म्हणाला, where is he?
कुठे आहे तो? Bring him here. त्याला इकडे आणा. And Bible says आणि शास्त्र म्हणतं that they went to bring Mephibosheth. ते मफीबोशेतला आणण्यासाठी गेले. Mephibosheth was lame. की मफीबोशेत हा लंगडा होता. Mephibosheth was under the care of servant. की तो मफीबोशेत एका सेवकाच्या हाताखाली होता. Ziba was taking care of सीबा Mephibosheth. सीबा त्याचं काळजी घेत होती. Mephibosheth, both the legs were lame. मफीबोशेतचे दोन्ही पायाने तो लंगडा होता. He could not walk. की तो चालू शकत नव्हता. Let me tell you, my friend. आता मला तुम्हाला एक गोष्ट Bible सांगतो मित्रांनो. says- शास्त्र म्हणतं First Adam, की पहिला जो आदम he होता committed sin. त्याने ते पाप केलं. And Bible says आणि शास्त्र म्हणतं all the anger and wrath of God came on the आणि earth. देवाचा सगळा राग हा पृथ्वीवरती आला. He brought curse and he brought sickness. त्यांनी तो शाप आणला. त्यांनी तो आजार आणला. He brought sin on the mankind. त्यांनी तो मनुष्य जातीवरती ते पाप आणलं. And every man was born in sin. आणि प्रत्येक मनुष्य हा पापाद्वारे जन्मला. And let me tell you, आणि मला तुम्हाला एक गोष्ट today सांगू द्या. every man is looking at God. आज प्रत्येक मनुष्य देवाकडे पाहत आहे. And they know आणि त्यांना माहित आहे because of sin, की त्या पापामुळे because of turning की against, आपण त्याच्या विरोधात उठल्यामुळे because of rebellion की हट्टीपणामुळे that comes from Adam की generation, त्या आदमाच्या त्या पिढीतनं आलं म्हणून that comes on us. की जे आपल्यावरती आलं. God is against us. देव आपल्या विरोधात आहे. God is not for us. देव आपल्यासाठी नाही. And we know that. The curse of की hereditary, ते वंशाचा जो कर्स आहे तो the वंशाचा जो श्राप आहे anger, तो the anger upon our life, की जे आपल्या जीवनावरची जो राग आलाय तो where we are not की blessed, जिथं आपण आशीर्वादित नाही आहोत. where we cannot come out. की जिथं आपण तिथनं बाहेर येऊ शकत नाही. God cannot do anything for us. देव आपल्यासाठी काहीच करू शकत नाही. God is angry for us. देव आपल्यावरती राग देवाने But I have आपल्यावरती a good राग धरलाय. news. पण माझ्याकडे तुमच्यासाठी एक उत्तम बातमी आहे. Jesus paid the price येशू ख्रिस्ताने खंडणी म्हणून मुक्ती to दिली. turn the anger of God and the wrath of God from the mankind. की जेणेकरून देवाचा राग मनुष्य जातीवरती नाहीसा होईल. And blood of Jesus, आणि येशू ख्रिस्ताचे जे रक्त God passes away from those people who have the blood of की Jesus. की देव त्यांच्यावरती कृपादृष्टी करून त्यांना ते अशा गोष्टीतनं ओलांडून जाईल. Today let me tell you, my friend, आज मला तुम्हाला एक गोष्ट सांगू द्या God's wrath, Jesus have turned from the mankind. की देवाचा जो कोप होता तो येशू ख्रिस्ताच्या मुळे मनुष्य जातीवरून निघून गेला. Today David says, आज दावीद म्हणतो is there anybody? तिथं कोण आहे का? And let me tell you, आणि मला तुम्हाला एक गोष्ट सांगू द्या. Mephibosheth, मफीबोशेत that God showed kindness to David. की देवाने जी कृपादृष्टी दाखवली दाविदाद्वारे. There are three things in the lives of Mephibosheth. तिथं तीन गोष्टी आहेत मफीबोशेतच्या जीवनामध्ये. Number first, पहिली गोष्ट he was lame with both the legs. तो दोन्ही पायाने लंगडा असा होता. Physically, शारीरिक दृष्ट्या problem he had. त्याच्याकडे समस्या होत्या. Physical problem he had. शारीरिक समस्या त्याच्याकडे होत्या. Number two, दुसरी गोष्ट spiritual problem he had. आध्यात्मिक समस्या त्याच्याकडे होत्या. That from the time of Saul, की शौलाच्या त्या वेळेपासून the anger was upon him, की तो कोप होता त्याच्यावरती. and he was running away from David. आणि तो दाविदापासून तो पळत होता. And third thing, आणि तिसरी गोष्ट that he was in one place called, आणि तो अशा एका ठिकाणी होता which is called Lodabar. ज्याचं नाव लोदाबार असे होते. Lodabar means लोदाबार म्हणजे something that never grows, की ते कधी अशी कुठली गोष्ट जी कधी वाढत नाही. something that never ती grows, गोष्ट अशी कधी न वाढणारी. barren. की जे Barren. He was in a place called Lodabar, which was barren, where there was nothing was growing in that place. की अशा ठिकाणी तो होता ज्याचं नाव लोदाबार होतं. तिथं ते सगळं वांज होतं की ते कुठलीही गोष्ट तिथं वाढत नव्हती. Nothing was growing. कुठलीही गोष्ट तिथं वाढत नव्हती. No matter what you do, काय हरकत नाही तुम्ही काही करा. there was nothing was growing. काहीच तिथे वाढ होत नव्हती. Because Lodabar means barren. लोदाबार म्हणजे वांज जिथं कुठलीही गोष्ट वाढत नाही. Nothing grows. काही तिथे वाढ अशी होत नाही. And let me tell you, my आणि मला friend, तुम्हाला एक गोष्ट सांगू द्या. when David called him, आणि जेव्हा दाविदाने त्यांना he बोलवलं was in such a place. तो अशा ठिकाणी होता. Today, let me tell you आज something. मला तुम्हाला एक गोष्ट सांगू द्या. If you have a physical weakness, आज जर तुमच्याकडे शारीरिक दृष्ट्या काही समस्या आहे and you know आणि तुम्हाला माहित आहे that you are going through some physical की weakness, तुम्ही त्या शारीरिक समस्यामधनं जात आहात. physical weakness, शारीरिक समस्या you cannot overcome. ज्या तुम्ही कधी त्याच्यावरती तुम्ही विजय मिळू शकत नाही अशा God's kindness through Jesus Christ helps you. देवाच्या
कृपा येशू ख्रिस्ताच्या प्रित्यर्थ तुम्ही त्याच्यावर विजय मिळू शकता. Number two, दुसरी गोष्ट, if you have a hereditary, जर तुमच्याकडे ती अनुवंशिकता the असेल curse from your की forefather, तुमच्या त्या पूर्वजांपासून जर श्राप आला the असेल, sickness from your जर forefather, तो त्या पूर्वजांपासून तुमच्यावरती तो आजार आला the असेल, trouble from your forefather, की तुमच्या त्या पूर्वजांपासून तुमच्यामध्ये काही समस्या आल्या असतील, God's kindness through Jesus Christ देवाची कृपा येशू ख्रिस्ताच्या प्रित्यर्थ calls you to be delivered from them. तुम्हाला बोलवलं जेणेकरून तुम्हाला सुटका मिळेल. Number three, तिसरी गोष्ट, if you are in such a place where Lodabar, की जर तुम्ही अशा ठिकाणी आहेत ज्याचं नाव लोदाबार आहे. Lodabar means nothing grows, लोदाबार म्हणजे काहीच वाढत your money नाही, doesn't grow, तुमच्या पैशाची वाढ your होत home नाही, doesn't grow, तुमच्या घराची वाढ होत नाही, your blessing doesn't grow, तुमचे आशीर्वाद वाढत नाही, you are trying to work and work, की तुम्ही काम आणि काम करत राहता nothing is growing. पण तरी पण काही वाढ होत Hey, नाही. Jesus is there to help you. येशू ख्रिस्त तिथं आहे तुम्हाला सहाय्य करण्यासाठी. One day one man came to me. एक दिवशी एक मनुष्य माझ्याकडे आला. He told me, Pastor, तो म्हणाला, पाळक साहेब, I'm working in one मी company. एका कंपनीत काम करत I आहे, want to be manager over there. मला त्या कंपनीचा मॅनेजर I व्हायचं, have to have 12 people under my माझ्या hand. हाताखाली मला 12 लोकांचं बरोबर काम करायचंय, And I have to get 12 people under my hand. माझ्या हाताखाली मला 12 लोकांना घ्यायचं आहे. I'm trying to get these 12 मी people. प्रयत्न करत आहे या 12 लोकांना घेण्याचे. I make 5 मी 5 तयार करतोय, and 6 when I go till that time 2 disappear. मी 6व्या पर्यंत जातो तर पहिले 2 निघून जातात. I'm trying to gather and gather, मी सगळ्यांना एकत्रित करायचा प्रयत्न करत but आहे, nothing works. पण तरी काही कार्य होत My नाही, finances doesn't work. की माझं जे अर्थव्यवस्था ती कार्य होत My नाही, promotion doesn't work. की माझे ती बढती काही कार्य होत It नाही, looks like I'm locked somewhere. की मला असं वाटतं की मी कुठेतरी अडकून पडलो आहे It is कुठेतरी, a Lodabar की ते लोदाबार आहे, that nothing grows. की जेणेकरून जिथे काहीच वाढ होत नाही. I told him, मी त्यांना सांगितलं give your life to की Jesus. तुझं तू आयुष्य येशू ख्रिस्ताला दे. And he said, आणि तो म्हणाला, I will give. मी देईन, He said, I'm a Christian. मी ख्रिस्ती आहे. तो म्हणाला, I said, मी म्हणालो, You are Christian, तर तू ख्रिस्ती आहे, but you are traditional पण Christian. तू पद्धतीचा ख्रिस्ती आहेस. Let Jesus come येशू ख्रिस्ताला येऊ दे and show his kindness. आणि त्याची कृपा दृष्टी दाखवू दे In त्याला. Christ you can see God's kindness. येशू ख्रिस्तामध्ये आपण देवाची कृपा दृष्टी किंवा चांगुलपणा पाहू शकतो. He prayed त्यांनी प्रार्थना केली and he confessed Jesus to be Lord And- of his business. आणि त्यांनी कबुली केली येशू ख्रिस्ताला त्याच्या त्या व्यवसायावरती प्रभू म्हणून. And after that he went. आणि त्यानंतर तो निघून गेला. After when he came back, आणि जेव्हा तो परत पुन्हा आला, he did not only come saying that he is a manager of that. He is a manager of that 12 people. जेव्हा तो पुन्हा आला तेव्हा तो फक्त हे म्हणत नाही आला की त्या 12 लोकांचा मी मॅनेजर आहे म्हणून, He said, पण तो म्हणतो, Pastor, पाळक साहेब, now I am a owner and branch of one company. आणि आता मी त्या कंपनीचा मालक आहे. God's kindness I have seen in Jesus Christ. येशू देवाची जी कृपा दृष्टी मी येशू ख्रिस्ताच्या प्रित्यर्थ पाहिली आहे, What is not growing in you? जे तुमच्यामध्ये वाढत नाही, God can do it. देव ते करू शकतो. Are you in Lodabar like Mephibosheth, की तुम्ही त्या मफीबोशेत प्रमाणे त्या लोदाबार मध्ये आहात where का? nothing is growing? जिथे काहीच वाढ होत नाही, Life is the same. तुमचं जीवन सारखंच आहे. Morning comes, noon comes, evening and night, every day is the same. सकाळ येते, दुपार होती, संध्याकाळ होती, रात्र होती, सगळे दिवस सारखेच असतात. Week is week and week, की जे आठवड्यानंतर आठवडे months येतात, and months, महिन्यानंतर महिने येतात, years and years. वर्षानुवर्ष येतात, Nothing is growing. काही कुठल्या गोष्टीची वाढ होत नाही. Come to Jesus. येशू ख्रिस्ताकडे There is वळा, a call of God की देवाकडून ते पाचारण आहे, that through Jesus की Christ, येशू ख्रिस्ताच्या द्वारे, He wants to bring you out of Lodabar to the fruitful ground. की जिथं तुम्हाला तो लोदाबारच्या ह्या भूमीमधनं बाहेर आणून त्या फलद्रूप भूमीमध्ये तो आणायची इच्छा Bible करतोय. said Mephibosheth in such a place. पवित्र शास्त्र म्हणतो मफीबोशेत अशा ठिकाणी होता, And David said, की जिथं दावीद म्हणतो, Go and bring him. जा आणि त्याला घेऊन या. Now David call was on Mephibosheth. आता दाविदाचं ते बोलून होतं मफीबोशेत वरती. David call of blessing was on Mephibosheth. दाविदाचं ते कृपादृष्टी आणि आशीर्वाद होता तो मफीबोशेतच्या जीवनावरती. David had called for Mephibosheth to come out of all the hereditary curse. की दाविदाने त्या मफीबोशेतला बोलवलं की जेणेकरून त्या वंशावळीतल्या सगळ्या श्रापातनं तो बाहेर निघावा म्हणून. David had called Mephibosheth to come out of his physical weakness. की दाविदाने मफीबोशेतला बोलवलं जेणेकरून तो त्याच्या शारीरिक समस्यांमधनं किंवा त्रासांमधनं बाहेर पडावा म्हणून. David had called Mephibosheth to come out of the Lodabar and come to the fruitful ground. की दाविदाने मफीबोशेतला त्या लोदाबार या भूमीतनं बाहेर बोलून त्या फलद्रूप भूमीमध्ये असं बोलण्यासाठी त्याला बोलवलं. And when Ziba went, आणि जेव्हा सीबा गेला, Ziba said, सीबा म्हणाला, and he called Mephibosheth. आणि ज्यांनी तेव्हा मफीबोशेतला जेव्हा त्यांनी बोलवलं, Hey, I want to tell you something. मला तुम्हाला एक गोष्ट सांगायची इथे. The call and the kindness of
kindness of David was on Mephibosheth. की जे बोलवणं आणि जी कृपादृष्टी होती मफीबोशेत वरती, But Mephibosheth to come out of that place and come to place where David is. आणि ते मफीबोशेतवर होतं की ज्या ज्या जागेतनं तो बाहेर येऊन दाविदाने जिथं बोलवलं तिथे येण्यासाठी. Today let me tell you, my आज friend, मला तुम्हाला सांगू द्या माझ्या come मित्रांनो, out of your fear. की तुमच्या त्या भीतीतनं तुम्ही बाहेर या, Come out of that Lodabar. की त्या लोदाबार ह्या जागेवरनं तुम्ही बाहेर या. God has called you through Jesus Christ. देवाने तुम्हाला येशू ख्रिस्ताचा Your barren ground will be fruitful. देवाने तुम्हाला येशू ख्रिस्ताच्या प्रित्यर्थ बोलवलं आहे. ती जी वांझ भूमी आहे ती फलद्रूप अशी होईल You will तुमची. be fruitful in your life. तुम्ही फलद्रूप तुमच्या जीवनामध्ये असे You will व्हाल. be blessed in your life. तुम्ही आशीर्वादित व्हाल तुमच्या You जीवनामध्ये. will experience God's kindness in your life. तुम्ही देवाचा चांगुलपणा तुमच्या जीवनामध्ये अनुभव घ्याल. And let me tell you, आणि मला तुम्हाला एक गोष्ट सांगू the द्या, Mephibosheth said, जो मफीबोशेत म्हणाला by coming out, की बाहेर बाहेर आल्यानंतर there must be fear in his heart. की त्याच्यामध्ये त्याच्या हृदयामध्ये ती एक भीती होती. He had to believe. त्याला तो विश्वास ठेवावा लागला. He had to believe त्याला विश्वास ठेवावा लागला that David is going to bless me for a sake of Jonathan. की त्याला विश्वास ठेवावा लागला की दावीद हा मला आशीर्वादित करणाऱ्या योनाथानाच्या प्रित्यर्थ म्हणून. Today, coming to God is not only sufficient, we need to believe that for a sake of Jesus, God is going to bless you and me. आज देवाकडे येणंच फक्त नाही, पण आपल्याला विश्वास ठेवला पाहिजे की येशू ख्रिस्ताच्या प्रित्यर्थ देव आपल्याला आशीर्वादित करणार आहे म्हणून. Not for you and me. फक्त तुमच्या आणि माझ्यासाठी नाही. We are not blessed for ourselves. आज आपण आपल्या स्वतःसाठी आशीर्वादित नसू. Let me tell you, my friend, आज मला तुम्हाला एक गोष्ट सांगू द्या, there's nothing good in us that we can have the kindness. की आपल्यामध्ये असं काहीच चांगलं नाही की जेणेकरून आपल्याला तो चांगुलपणा मिळावा म्हणून. Our Bible says our righteousness is like filthy rag before God. शास्त्र म्हणतं आपलं नीतिमत्ता परमेश्वरासमोर एक फाटक्या चिंधीप्रमाणे आहे. Come to Jesus. येशू ख्रिस्ताकडे या. God's call की देवाचं जे बोलवणं for आहे you and me, तुमचं आणि माझ्यासाठी, like David called for की Mephibosheth. जसं दाविदाचं बोलवणं होतं मफीबोशेतसाठी, David was saying, दावीद म्हणाला come to kingdom, की आज तुम्ही त्या राज्याकडे या, come to that table, की त्या मेजाकडे या, come to that kindness, की त्या चांगुलपणाकडे या, turn की मागे वळ, from the की hereditary, त्या वंशावळीमधनं turn मागे वळ, from that Lodabar, की त्या लोदाबार या भूमीमधून, Turn. की मागे वळा, from the physical weakness, की त्या तुमच्या शारीरिक समस्येमधून and come to the table. आणि त्या मेजाकडे ये. I am calling you. जे मी तुला बोलवत आहे, Come. की ये. Once you believe in me, एकदा तू माझ्यावर विश्वास ठेवला, rest of your life, जे उर्वरित तुझं जे आयुष्य your आहे, destiny will change. तुझं भवितव्य Hey, बदलेल. today I want to tell you, आज मला तुम्हाला सांगायचं believe in God's word. की तुम्ही त्या देवाच्या वचनावर विश्वास Your ठेवा. destiny will change. तुमचं भवितव्य निश्चित बदलेल. Your blessing will come. तुमचे आशीर्वाद येतील. Your fruitfulness will be तुम्ही फलद्रूप तुम्ही forever and ever. काय युगानुयुगाने सारखे Come at the feet of Jesus तुम्ही फलद्रूप व्हाल. and believe in Him. तुम्ही येशू ख्रिस्ताकडे या आणि You त्याच्यावर got to विश्वास believe ठेवा. in God. तुम्हाला देवावरती विश्वास ठेवणे गरजेचं You आहे. got to come out of those places and believe in God. तुम्हाला त्या जागेवरनं बाहेर येणं गरजेचं आहे आणि परमेश्वरावर विश्वास ठेवणं गरजेचं आहे That He is able to bless की you. तो निश्चितच He is able to bless you. की तो तुम्हाला आशीर्वादित करणार आहे म्हणून. God is waiting for you and me. देव तुमच्या आणि माझ्याकरिता थांबला आहे. When you believe in Him, जेव्हा तुम्ही त्याच्यावर विश्वास ठेवता that for a sake of Jesus की Christ, येशू ख्रिस्ताच्या प्रित्यर्थ He is willing to bless तो you. तुम्हाला आणि मला आशीर्वादित करू इच्छितो. Not for anybody else. पुन्हा दुसऱ्यासाठी नाही, Not for your name. तुमच्या नावासाठी Not for नाही, my name. माझ्या नावासाठी No matter नाही, how you look. जसं तुम्ही कसे दिसता त्यासाठी No matter नाही. what education you have. कारण तुमच्याकडे काय ती डिग्री आहे You are त्यासाठी not blessed for anything else. तुम्ही कुठल्याही गोष्टीसाठी आशीर्वादित झाले You are नाही. blessed for a sake of Jesus तुम्ही Christ. फक्त येशू ख्रिस्ताच्या प्रित्यर्थ तुम्ही आशीर्वादित झाला आहात. Jesus has paid the price for you. येशू ख्रिस्ताने ते तुमच्यासाठी किंमत मोजली आहे And on His आणि price, त्या किमतीवरती there is a blessing त्याची आशीर्वाद आहे that God is blessing you and की me देव तुम्हाला आणि मला आशीर्वादित करत आहे for a sake of Jesus येशू Christ. ख्रिस्ताच्या प्रित्यर्थ. Today, many times people do not आज understand. कित्येक वेळा लोकांना समजून येत नाही. My friend, माझ्या मित्रांनो, let me tell you, मला तुम्हाला एक गोष्ट सांगू द्या. don't lift up anything else than the grace of God. येशू देवाच्या कृपेशिवाय कुठल्याही गोष्टीला तुम्ही उंचवू नका. Bible says, what I am, that I am by the grace of God. शास्त्र म्हणतो जो मी आहे तो प्रभूच्या कृपेमुळे What आहे. I have, that I have by the grace of God. माझ्याकडे जे आहे ते प्रभूच्या कृपेमुळे आहे. Today, let me tell you, my आज friend, मला तुम्हाला एक गोष्ट सांगू द्या. the kindness of David was bringing him to the grace. ते जो चांगुलपणा होता दाविदाचा तो त्याला कृपेजवळ आणत होता. Grace means what? कृपा म्हणजे काय? That what you don't deserve, somebody gives you. की कृपा म्हणजे ज्या गोष्टीची तुम्हाला लायकी नाही अशी गोष्ट कोणतरी तुम्हाला ती
देतं. People need to realize लोकांना त्या गोष्टीची जाणीव झाली पाहिजे what you don't deserve, की ज्या गोष्टीची तुम्हाला that God grace can do to you. की जे गोष्टीची तुम्ही लायकी नसताना देवाची कृपा तुमच्यासाठी ती गोष्ट करू शकते. We don't deserve salvation, but God grace has made us saved. आपण तारणाचे पात्र नाही आहोत, पण देवाची कृपा आपल्याला वाचवते. Some Christian today, काही ख्रिस्ती आज their lives are त्यांचे जीवन असं आहे that they saved God. की त्यांनी देवाला वाचवलं आहे. God has not saved them. देवाने त्यांना नाही वाचवलं, They saved God. त्यांनी देवाला वाचवलं आहे. There's much difference की त्यामध्ये खूप असा फरक आहे between God saving you, की देवाने तुम्हाला वाचवणे, realizing the grace of God. जाणीव होणे तो देवाचं ती कृपेबद्दल. Unless you realize the grace of God, जोपर्यंत त्या देवाची कृपाची तुम्हाला जाणीव होत नाही, we can never come to place what God has for आपण us. त्या ठिकाणी कधीच येऊ शकत नाही जे देवासाठी देवाकडे आपल्यासाठी आहे त्या ठिकाणी. You know, these days, तुम्हाला माहिती काय, ह्या दिवसामध्ये many people, पुष्कळशी लोक you know, when they preach the gospel, जेव्हा ते सुवार्ता सांगतात, Jesus is standing outside the door, येशू ख्रिस्त त्या दरवाजाच्या बाहेर and उभा आहे, Jesus is की knocking. देव तो द्वार खटखटत आहे. येशू Oh, sinner, की हे पापी, please कृपा करून open the door. की तुझे ते द्वार उघड. Jesus is outside. की येशू ख्रिस्त बाहेर उभा आहे, Jesus is standing in the rain. की येशू ख्रिस्त त्या पावसामध्ये उभा आहे, Jesus is standing in the sun. की येशू ख्रिस्त त्या सूर्याच्या खाली उभा आहे, Open the door for की Jesus. येशू ख्रिस्त उन्हामध्ये उभा आहे. दरवाजा उघड येशू ख्रिस्तासाठी, Let him come inside. त्याला आतमध्ये येऊ दे. And you know, my आणि friend, तुम्हाला माहिती काय माझ्या after मित्रांनो, opening the Jesus, जेव्हा- after opening the door for Jesus, जेव्हा येशू ख्रिस्तासाठी आपण दार उघडतो and then say, आणि म्हणतो now come and sit here. आणि आता तू ये आणि इथे बस, You know, that's kind of many Christian life. अशा प्रकारचे काही ख्रिस्ती आहेत. Many Christians, पुष्कळ सारे ख्रिस्ती, they think they saved God त्यांना असं वाटतं की त्यांनी देवाला वाचवलं आहे. rather than knowing that God saved them. जे जाणीव त्यांना ते जाणीव करणं की देवाने त्यांचं तारण केलं आहे. My friend, माझ्या मित्रांनो, they come to church ते मंडळीत येतात, when they want to come. त्यांना जेव्हा वाटतं तेव्हा ते येतात. They come anytime. ते कोणत्याही वेळी असे येतात. They pay tithe or they don't pay tithe. ते दशमांश देतात किंवा ते दशमांश देतही नाहीत. They pray, they don't pray. ते प्रार्थना करतात किंवा प्रार्थना करतही नाहीत. They do it such a way ते अशा पद्धतीने that करतात they are doing favor on की God. जे देवावरती ते उपकार करत आहेत. If you do not understand grace, you think you are doing favor on God. जर तुम्हाला कृपा ही समजून आली नाही तर तुम्हाला असं वाटेल की तुम्ही देवावरती उपकार करत आहात. But when you realize पण जेव्हा तुम्हाला जाणीव होती the grace of God देवाची ती कृपा that you don't deserve, की तुम्हाला तुम्ही त्या गोष्टीने लायकीचे नाही but आहात, God has given you, पण देवाने ते तुम्हाला दिलं आहे, that's totally different. मग ते सगळ्या ती गोष्ट फरक पाडते. Hey, let me tell you one thing. मला तुम्हाला एक गोष्ट सांगू द्या. The Old Testament leper is a New Testament sinner. जुन्या करारातला जो कोडी आहे तो नवीन करारातला पापी The दर्शवतो. Old Testament leper cannot come into the presence of God. जुन्या करारात जो काही कोडी होता तो परमेश्वराच्या उपस्थितीमध्ये येऊ शकत नव्हता. New Testament sinner जसं नवीन करारामधला पापी is like Old Testament leper. की जो जुन्या करारातला कोडी असा दर्शवतो. You know, the other day I read somewhere मी काही दिवसापूर्वी असं वाचलं that in Rome की त्या रोम या शहरामध्ये they have a big churches, की तिथं मोठमोठ्या अशा मंडळी आहेत, big buildings, मोठमोठ्या अशा इमारती आहेत, buildings नुसत्या इमारती of the की churches. त्या मंडळीच्या त्या मोठ्या इमारती, And one of the churches, आणि एका त्या मंडळीमध्ये church building, की त्या मंडळीच्या they have इमारतीमध्ये holes outside. की त्या इमारतीमध्ये असे काही त्यांनी खड्डे करून ठेवले And they are called the leper's hole. आणि त्यांना त्या कोडीचा खड्डा असा म्हणला आहे. And you know why? तुम्हाला माहिती का The people who are stuck with leprosy, की जे लोक कोडी आहेत they cannot come inside that building की ते त्या इमारतीच्या आतमध्ये येऊ शकत नाहीत, because they are not allowed. कारण त्यांना तिथं तसं त्यांना यायला मान्य नाही. So they stand outside तर ते बाहेर उभे राहतात and watch from that hole आणि ते त्या खड्ड्याद्वारे किंवा त्या छिद्राद्वारे बघतात and cry आणि ते रडतात and look to all the service. आणि त्या संपूर्ण ते सर्व्हिस कडे ते पाहतात, But they cannot come पण inside. ते आतमध्ये येऊ शकत नाही. You know, my friend, तुम्हाला माहिती का माझ्या मित्रांनो, this would have been your and my situation. हीच ती आपली तुमची आणि माझी परिस्थिती होऊ शकली असती You and I would have never been able to come to church where we are going today. की आज तुम्ही आणि मी कधीही त्या मंडळीमध्ये येऊ शकलो नसतो जिथं आज आपण जात आहोत. Forget about choosing. की विसरून जा त्या निवडीबद्दल. We have no choice. आपल्याकडे ती निवडच नव्हती. It's God's grace ही परमेश्वराची कृपा that आहे we are sitting in the church. की आज आपण मंडळीत बसलो आहोत. It's God's grace ही परमेश्वराची कृपा आहे that we are among the saints. की आज आपण ह्या सगळ्या It's God's grace आज परमेश्वराच्या संतांबरोबर आपण आहोत. that you have a good pastor. आज ही परमेश्वराची कृपा आहे की तुमच्याकडे It's उत्तम पालक God's आहे. grace ही परमेश्वराची कृपा आहे that you have all the blessing. की तुमच्याकडे सगळे आशीर्वाद आहेत. Let me tell you, my friend, मला तुम्हाला एक गोष्ट सांगू द्या मित्रांनो, when Jesus rebuked Peter जेव्हा येशू ख्रिस्ताने पेत्राला ताडण in केलं front of everybody, सगळ्यांसमोर Satan get you behind की सैताना मागे हो
And Jesus rebuked Judas. आणि येशू ख्रिस्ताने यहुद्याला ताडण केलं. When Jesus rebuked Judas, तेव्हा येशू ख्रिस्ताने जेव्हा यहुद्याला ताडण केलं, immediately Judas went and sold Jesus लगेच यहुदा गेला आणि त्याने येशू ख्रिस्ताला विकलं for 30 coins. 30 कॉईनसाठी. How many of us have sold Jesus? आपल्यातल्या किती लोकांनी येशू ख्रिस्ताला विकलं आहे? If pastor rebukes you, जेव्हा पालक तुम्हाला if ताडण brother करतात rebukes you, किंवा कुठलाही भाऊ तुम्हाला ताडण करतो, if anybody rebukes जर you, कोणी तुम्हाला ताडण केलं तर how many of us have pride? आपल्यातल्या किती लोकांना गर्व आहे? My friend, माझ्या मित्रांनो, how many of us are like Judas? की कित्येक आपल्यातले किती लोक यहुद्यासारखे आहेत? Sell our brothers, sisters, sell our pastor आपल्या बहीण भावाला किंवा आपल्या पालकांना विकलं and go away. आणि लांब जा. But look at here, पण इथे पहा, the Peter, जेव्हा पेत्र when Jesus rebuked Peter, जेव्हा येशू ख्रिस्ताने पेत्राला ताडण केलं, the second chapter, दुसऱ्या अध्यायामध्ये Peter said, पेत्र म्हणतो, Jesus, येशू, where can we go? आम्ही कुठे जाऊ You शकतो? have the word of eternal की life. तुझ्याकडं अनंतकालीनचं जे वचन आहे, There's two things. तिथं दोन गोष्ट One आहेत. is the sheep, second is the snake. की दुसरी एक जो आहे तो मेंढा आहे आणि दुसरे जे आहे तो साप आहे. You know, there are two things. तिथं दोन गोष्टी आहेत. One is the snake and one is the sheep. एक ते साप आहे आणि दुसरं ते मेंढरा आहे. One day I was coming from one road आता मी एके दिवशी एका रोडवरनं येत and I होतो saw on the signal on the square, आणि मी त्या सिग्नल पाशी मी पाहिलं the shepherd was taking all the sheep and going. की जो मेंढपाळ होता तो सगळ्या मेंढरांना घेऊन चालला And होता one sheep was going out of the way, आणि एक जे मेंढरू होतं ते रस्त्यातनं बाहेर जात coming होतं. on the road. ते रस्त्यावरती येत होतं It could die. की तो मरू शकला असता. And the shepherd, आणि तो जो मेंढपाळ होता in तो anger, आणि त्या रागामध्ये picked up the sheep त्याने त्या मेंढराला उचललं and he just threw it down. आणि त्याने ते आपटलं खाली. And when he threw it, आणि ज्याने तेव्हा ते फेकलं, the sheep cried bitterly तो मेंढरू आहे ना एकदम कळवळून रडला and cried आणि bitterly तो कळवळून असा रडला and got up आणि तो उठला and ran inside the flock आणि त्या मेंढरू आहे त्या सगळ्यांमध्ये तो शिरला and started following the shepherd. आणि त्या मेंढपाळाच्या मागे तो जाऊ लागला. But the snake पण तो साप turned against. तो साप विरोधात उठतो. The snake turned against. तो साप विरोधात उठतो. Snake will never leave you. साप तुम्हाला कधी सोडणार नाही. What kind of nature we have? तुमच्याकडे कोणत्या प्रकारचा स्वभाव आहे? Do we realize God's kindness? की तुम्हाला जाणीव होती की देवाच्या त्या Do we चांगुलपणाची, realize God's grace? देवाच्या त्या कृपेची तुम्हाला जाणीव होती का? Do we realize तुम्हाला जाणीव होती का it's not me, it's because of Jesus? की हे मी नाही पण हे येशू ख्रिस्तामुळे आहे. For the sake of Christ we are की blessed येशू today. ख्रिस्ताच्या प्रित्यर्थ आज आपण आशीर्वादित झालो Let आहोत. me tell you, my आज friend, मला तुम्हाला सांगू द्या if मित्रांनो, anybody troubled us, what kind of nature do we have? जर कुणी आपल्याला त्रास दिला तर आपल्याकडे कोणत्या प्रकारचा स्वभाव आहे? Are we sheep or do we have a nature of snake? आपण मेंढरू आहोत का आपल्याकडे तो सापाचा स्वभाव आहे? Do we have the forgiveness? की आपल्याकडे ती क्षमा करण्याची वृत्ती आहे Do we का? have the love? आपल्याकडे ते प्रीती आहे का? Now here Bible says आता इथे शास्त्र म्हणतं that he said, की तो म्हणाला he said, Mephibosheth, तो म्हणाला मफीबोशेत, for the sake of Jonathan, योनाथानाच्या प्रीत्यर्थ I want to bless you. मला तुला आशीर्वादित When करायचं. he came, Mephibosheth came. जेव्हा मफीबोशेत आला, He said to तो Mephibosheth, मफीबोशेतला म्हणाला, Mephibosheth, मफीबोशेत, I want to bless you. मला तुला आशीर्वादित करायचं आहे. He said, तो म्हणाला, from today आजपासून you shall sit की तू इथे बसशील on the table की अशा मेजावरती and have rest of your life you shall sit on the king's table. आणि उर्वरित जीवन तू त्या राजाच्या मेजावरती बसशील. And he gave Mephibosheth everything that was belonged to Saul. आणि जे शौलाचं जे होतं ते सगळं मफीबोशेतला त्याने ते दिलं. And rest of your life आणि उर्वरित तुझं जीवन, you don't have to worry about anything. तुला कुठल्याही गोष्टीची काळजी करायची गरज नाही. In my kindness, माझ्या त्या चांगुलपणामध्ये the blessing of your life, की तुझ्या ते जीवनाचे जे आशीर्वाद your आहेत, destiny will change. तुझं भवितव्य बदलेल. Let me tell you, मला तुम्हाला एक गोष्ट सांगू in द्या, God's kindness देवाच्या त्या कृपेमध्ये through Jesus Christ, येशू ख्रिस्ताच्या प्रित्यर्थ your destiny will change. तुमचं भवितव्य बदलेल. Your blessing will flow. तुमचे आशीर्वाद वाहतील. Your Lodabar will go. तुमचं लोदाबार निघून जाईल. God's grace will flow. देवाची कृपा वाहील. You will sit on God's table. तुम्ही त्या प्रभूच्या त्या मेजावरती बसाल. You will experience God's की blessing. देवाचे आशीर्वाद तुम्ही अनुभव घ्या And you will know that आणि तुम्हाला त्याची जाणीव whole होईल life will की change. संपूर्ण जीवन बदलेल. It's because of Jesus कारण ते Christ. येशू ख्रिस्तामुळे, Because what Jesus कारण did. येशू ख्रिस्ताने जे केलं आहे त्याच्यामुळं. Church people, या मंडळीतल्या लोकांना today many of us are sitting on the table. आज आपण कित्येक लोक त्या प्रभू भोजना
आज कित्येक लोक आपण त्या मेजावरती बसलो आहोत The table of blessing, की तो मेज आहे तो आशीर्वादाचा, table of grace, की तो कृपेचा जो मेज आहे तो, table of kindness. की तो चांगुलपणाचा जो मेज आहे तो. We have experienced the call of grace, आज आज आपण अनुभव घेतलाय की जो बोलवणं आहे ते कृपेचं, call of kindness. की ते चांगुलपणाचं ते बोलवणं. Today we are sitting enjoying. आज आपण एकत्र बसलेलो असतो ना. Let me tell you, my मला friend, तुम्हाला एक गोष्ट सांगतो द्या, you are not enjoying because of yourself, because of the sake of Christ. आज तुम्ही तिथे बसला नाही तुमच्यामुळं, पण येशू ख्रिस्ताच्या प्रित्यर्थ तुम्ही तिथे आहात. Give all the glory to God. संपूर्ण गौरव देवाला द्या. Never forget God's grace. देवाची कृपा कधीही तुम्ही विसरू नका. God's grace is sufficient for you. देवाची कृपा तुमच्यासाठी पुरेशी आहे. He calls you today. आज तो तुम्हाला बोलवत आहे. Come today. आज तुम्ही या, Sit on the table. आज त्या मेजावरती बसा. God forgives you. देव तुम्हाला क्षमा करतो. God loves you. देव तुमच्यावर प्रीती करतो. God becomes your father. देव तुमचा पिता असं होतो. He said, तो म्हणाला, come and sit on this table ये आणि या मेजावरती तू बस, where my children are sitting. जिथं माझे पुत्र बसत आहेत. My friend, माझ्या मित्रांनो, Bible says, शास्त्र म्हणतं whosoever believe in Jesus, God becomes his father. की जो कोणी येशू ख्रिस्तावर विश्वास करतो देव त्याचा पिता असे होतो. His kindness makes you his son. त्याचा जो चांगुलपणा आहे तो तुम्हाला त्याचा पुत्र असं करतो. Today when you believe, आज जेव्हा तुम्ही विश्वास ठेवाल, God will bless you. देव तुम्हाला आशीर्वादित You know, करेल. many people hear the message, तुम्हाला ते पुष्कळशी लोक हा संदेश ऐकतील, but they never believe. पण त्यांनी कधी विश्वास ठेवला नाही. Many believes also, काही लोक विश्वास सुद्धा ठेवतात, but they never come to place पण ते अशा ठिकाणी येऊ शकत नाहीत where they can receive. जिथं त्यांना ते मिळू शकतं. Jonathan heard, Mephibosheth heard the message. मफीबोशेतने तो संदेश ऐकला, He had to believe. त्याला त्याच्यावरती विश्वास ठेवायला And लागला, after believing, आणि विश्वास ठेवल्यानंतर he had to come to that place where he can receive. की त्याला त्या जागेवर यायला लागलं जिथं त्याला ते मिळू शकलं. Today, many people do not come to that place where they can receive. आज पुष्कळशी लोक त्या जागेवर येऊ शकत नाही जिथं त्यांना ते स्वीकारता येईल असं. They have to realize they त्यांना त्याची जाणीव झाली have पाहिजे not yet come. की ते अजून तिथे आले नाही. We have to come to that place आज आपल्याला त्या ठिकाणी येण्याची गरज आहे where we can receive जिथं आपण मिळवू शकतो in fullness की तो पूर्णपणे God's blessing देवाचे ते आशीर्वाद for the sake of Jesus येशू Christ. ख्रिस्ताच्या प्रित्यर्थ. Hallelujah. हालेलुया. Because of Jesus, कारण येशू ख्रिस्ताच्या मुळे we are blessed today. आज आपण आशीर्वादित आहोत. Let's come to the table. आज आपण त्या मेजापाशी येऊयात. Mephibosheth, मफीबोशेत, from today, आजपासून you shall sit with me on the table. तू आजपासून माझ्या त्या त्या मेजावरती तू बसशील. God says today, देव आज म्हणतो is there anybody for the sake of Jesus की Christ येशू ख्रिस्ताच्या प्रित्यर्थ तिथे कोण आहे का, that I can show my की kindness? ज्याला मी माझं दया किंवा चांगुलपणा दाखवू शकतो. My kindness माझा चांगुलपणा is turning from all the generation hereditary and curse that is coming की upon. माझा चांगुलपणा जो तुम्हाला तुमच्या वंशिकतापासून त्या शापापासून वळवू शकेल असा. He says, तो म्हणतो is there anybody की तिथे कोण आहे का, that for the sake of Jesus की Christ की येशू ख्रिस्ताच्या प्रित्यर्थ I can show my kindness and bring him out of his weakness? मी माझा चांगुलपणा दाखवू शकतो आणि त्याला त्या अशक्तपणापासून बाहेर काढू God शकतो. says, is there anybody देव म्हणतो तिथे कोण आहे का, for the sake of Jesus येशू Christ ख्रिस्ताच्या प्रित्यर्थ I can bring him out from the Lodabar to the fruitful ground की मी ज्याला लोदबार या भूमीमधनं बाहेर आणून फलद्रूप अशा भूमीमध्ये मी ज्याला आणू शकतो and make him sit on my table? आणि ज्याला मी माझ्या मेजावर बसवू He शकतो will sit with all my sons. आणि जिथं माझ्या सगळ्या राजपुत्रांबरोबर तो बसू शकेल. It's all because of him. की हे फक्त त्याच्यामुळे. My friend, माझ्या मित्रांनो, recognize today आज जाणीव करून घ्या it's because of him हे फक्त त्याच्यामुळे आहे that we are blessed. की आज आपण आशीर्वादित I आहोत. remember one example मला एक उदाहरण आठवतंय. that while a time of war in Burma, त्या बर्माच्या त्या युद्धाच्या दरम्यान there was a lady, she fled from the city की तिथे एक स्त्री होती, ती त्या शहरातनं तिने पळ काढला and she was running away आणि ती पळून जात होती and she was pregnant, आणि ती गर्भवती होती 9 months, 9 महिन्याची and she was running away. आणि ती पळून She was जात going to होती. one village, ती एका गावामध्ये जात the होती, another city, त्या दुसऱ्या शहरामध्ये, and on the way आणि त्या रस्त्यामध्ये she realized she was going to labor pain and she has to give birth to a child. तिला जाणीव झाली की आता तिला तिच्या प्रसूतीची वेळ नजदीक आली आणि तिला त्या मुलाला जन्म देणे गरजेचं It आहे. was very cold, तिथं खूप थंड होतं, it was snowing. की तिथं बर्फ पडत होता, She ran inside the bridge की ती त्या पुलाच्या खाली गेली and she gave birth to a child, आणि तिथं तिने त्या एका लेकराला जन्म दिला and whole night आणि संपूर्ण रात्र she remained there. ती तिथेच राहिली. In the morning, आणि सकाळच्या वेळेस one missionary couple की एक मिशनरी असं जोडपं होतं was going by car through that bridge, की त्या पुलावरनं कार मधून ते लोक जात होते and
the couple heard the cry of baby. ते जोडप्यांनी त्या लहान बाळाच्या रडण्याचा आवाज ऐकला And the couple said, आणि ते जोडपं म्हणालं in this jungle, where the child is की crying. ह्या संपूर्ण जंगलामध्ये कुठे असं ते कोण असं ते And they got out of the car and they came down and they saw one horrible scene under that bridge. ते कार मधनं बाहेर आले आणि त्यांनी एक भयानक दृश्य बघितलं त्या पुलाच्या खाली. They saw that woman, त्यांनी पाहिलं तिथे एक स्त्री होती. she gave birth to this child, तिने त्या ह्या लेकराला जन्म दिला होता and after आणि त्यानंतर it was so cold हे खूप असं थंड होतं that she covered that child की तिने त्या लेकराला गुंडाळलं होतं with her cloth. ती स्वतःच्या कपड्याने. It was so cold की ते इतकं थंड होतं that one by one cloth की एक एक करून तिचे वस्त्र she was removing from her body तिने तिच्या शरीरावरनं काढले and she was wrapping around that child. आणि त्या लेकराला तिने ते गुंडाळलं होतं. And at the last, आणि शेवट she caught that child तिने त्या लेकराला असं गुरफटलं in her arms तिच्या त्या to give the warmness, just say warmness. की तिने त्या लेकराला गुरफाटलं की जेणेकरून त्याला ऊब मिळावी म्हणून. And she caught it like that. आणि त्याने त्याला ते असं पकडून धरलं And naked, आणि ते नग्न अवस्थेमध्ये she died. ती Her मरण पावली. body was frozen, तिचे जे संपूर्ण शरीर होतं ते आखडून गेलं होतं. but the child was still alive. पण तो जो लेकर होता, तो जो मुलं ते जे बाळ होतं ते अजून जिवंत That होतं. missionary couple saw that. की त्याच्या मिशनरीचे कपल होते त्यांनी Their ते hearts were पाहिलं. broken. त्यांचं हृदय तुटलं. They took the child त्यांनी त्या लेकराला घेतलं from the hands of mother. की ते त्या आईच्या हातात ना Mother was frozen की ती आई पूर्णपणे आखडून गेली होती. and they buried their mother there आणि त्यांनी त्या आईला तिथे ते पुरलं and they put a cross आणि तिथं त्यांनी एक क्रॉस टाकला and they took that child. आणि तिथं ते एक क्रॉस लावला आणि त्या मुलाला घेऊन The गेले. child was taken to the hostel and kept in the hostel and the child grew very well. की त्या लेकराला ते हॉस्टेलमध्ये घेऊन गेले आणि तिथं त्याची चांगलेपणे त्याची वाढ झाली. And child became a graduate आणि जेव्हा तो लेकर त्याने जे ग्रॅज्युएशन पूर्ण केलं, after he got his master degree. जे मास्टर डिग्री जेव्हा त्याला मिळाली त्यानंतर Everybody was sitting there. सगळेजण तिथे बसले होते. That was the day of getting a degree, की तो दिवस होता जिथं ज्या दिवशी त्याला ती डिग्री मिळणार होती ordination, की जे ऑर्डिनेशन असं and म्हणतात everybody was sitting there. Convocation, की कॉन्व्होकेशन सेरेमनी होती and ती. all of them were sitting. आणि सगळेजण तिथे बसले होते. And that time, त्या वेळेमध्ये this couple also came there, हे जे जोडपं होते ते सुद्धा तिथे आलं. missionary couple, हे जे मिशनरी जोडपं होतं ते and they came and sat there. आणि ते सुद्धा आले आणि तिथे बसले होते. And this child, आणि हा जो हे जे he's लेकरं become होतं, nice, handsome young man. आता तो खूप असा चांगला दिसणार असा एक They तरुण मुलगा झाला called होता. him forward. त्यांनी त्याला पुढे बोलवलं. They gave him black coat. त्यांनी त्याला तो ब्लॅक कलरचा काळ्या They gave कलरचा him कोट that दिला. cap. त्यांनी त्याला ती एक टोपी दिली. They gave him all the degree certificate, त्यांनी त्याला सगळं सर्टिफिकेट दिलं the medal. आणि ते सगळं मेडल They gave him everything. त्यांनी त्याला सगळं दिलं And everybody clapped. आणि सगळ्यांनी टाळ्या वाजवल्या. This young man, हा जो तरुण मुलगा he होता looked at that missionary couple. त्यांनी त्या मिशनरी त्या जोडप्याकडे पाहिलं. He said to that missionary couple, तो त्या मिशनरीचे जे जोडपं होते त्यांना तो म्हणाला, I am looking for you for many years now. मी तुमच्यासाठी भरपूर दिवस तुमच्याकडे बघत होतो. He said, tell me तुम्ही मला सांगा one thing. एक गोष्ट Where are my parents? की माझे जे माता पिता आहेत ते कुठं आहेत. Who were my parents? कोण होतं माझे माता पिता. And this missionary couple said, हे जे मिशनरी जे जोडपं होते ते म्हणाले, son, we don't know where are your parents, but one thing we know, that was your mother. And they said that when we were traveling by the bridge and we saw your mother dying over there, holding you and giving you warmth. की मला माहित नाही तुझे आई वडील कोण आहेत, पण आम्हाला एवढं माहिती तुझी आई होती. एकदा आम्ही जेव्हा त्या पुलावरनं जात होतो तिथे आम्ही तुम्हाला पाहिलं. ज्यावेळेस तुझा जन्म झाला तेव्हा तुझ्या आईने तुला असं कवटाळून तिथं She gave birth to you and she removed all the cloth and she covered you and naked she died. की मी तिथं तुमच्या आईला पाहिलं जिने तुला जन्म दिला आणि त्यांनी तुला सगळ्या तिच्या वस्त्रांनी गुंडाळलं होतं आणि तिथंच ती मरण पावली. Naked she died. ती नग्न अवस्थेत ती मरण पावली. And that son cried. आणि तो जो मुलगा होता तो रडला. He said, do you know where have you buried him? Buried her. हा, तुम्ही मला सांगा की कुठं तिला पुरलं गेलंय म्हणून. They took him there, ते त्याला तिथं घेऊन गेले near that bridge. की त्या पुलाजवळ. They showed him त्यांनी त्याला दाखवलं that grave. की तिची कबर होती ती. There was one cross की त्याच्यावरती एक क्रॉस असा होता and there was one grave. आणि तिथे एक कबर होती. He says, son, ते म्हणाले, मुला, this is the grave of your mother. ही जी कबर आहे तुझ्या आईची. Son stood there looking at that grave for some time. He stood there for some time. He looked at the grave. He removed his black coat. He put it on the cross. He removed his cap. He put it on the cross.
He took out all his degree, he put it on the grave, he took all that medal, he put it on the grave, he knelt down and he cried. He said, Mother, not me. You deserve all these things. You died and gave me life. That day you covered me and you became naked. Today I am covered with this all the degrees and the blessing. I don't deserve, you deserve. जेव्हा तो मुलगा त्या कबरेसमोर गेला तेव्हा तिथे तो 2 मिनिटं उभा राहिला शांतपणे. त्याच्यानंतर त्यांनी सगळे त्याचा कोट काढला, त्या कबरेवर टाकला, त्यांनी जी टोपी काढली त्या क्रॉसवर टाकली, एक एक करून त्यांनी त्याचे सगळे जे मेडल आणि डिग्री होती ते त्या कबरेवर टाकले. आणि तो म्हणाला, आई ह्या सगळ्या गोष्टी माझी लायकी नाही, पण तुझ्यामुळं मला ही सगळ्या गोष्टी मिळाल्या आहेत. ह्या सगळ्या गोष्टी तुझ्यामुळं मला मिळाल्या आहेत आणि ह्या सगळ्या गोष्टी मी तुला देतो. You became naked so I can be clothed. You died so I can have life. And he said, you deserve all these things. My friend, let me tell you one thing. Today turn to that cross and know one thing. All the blessing that we have is because of Jesus died. He died, he was buried, he rose again. Look at that cross. On that cross they put a thorn of crown upon him, so you and I can have the crown of life today. See, he died on the cross that you and I may have life. He took the curse so you and I may be blessed today. Come to that cross, recognize his grace. Because of him today, you and I are blessed today. Let's turn to God and get on our knees and tell him, Jesus, thank you. Because of you today I am blessed. आज आपण सगळे मागं वळूयात आणि त्या येशू ख्रिस्ताच्या त्या वधस्तंभाकडे बघूयात. येशू ख्रिस्ताच्या त्या मरणाद्वारे आज आपण सगळे आशीर्वादित झालो आहोत. येशू ख्रिस्ताच्या त्या डोक्यावरती जो काट्याचा मुकुट होता त्याच्याद्वारे आज आपण आशीर्वादित झालो आहोत. आज मित्रांनो तुम्ही वळा आणि त्या येशू ख्रिस्ताच्या त्या क्रूसकडे बघा ज्याच्याद्वारे आज आपण आशीर्वादित झालेलो आहोत. Come to God and realize that today all that we are and all that we have is because of Jesus Christ. आज देवाकडे वळा आणि आज आपल्याला जाणीव होऊ द्या की ज्या सगळ्या गोष्टी आहेत त्या फक्त येशू ख्रिस्तामुळे आपल्या जीवनात आहेत. Today recognize the grace through Jesus. आज तुम्ही जाणून घ्या की येशू ख्रिस्ताची जी कृपा आहे त्याबद्दल. Today God has called us. आज देवाने आपल्याला बोलवलं आहे. Today still God is saying, आज देव म्हणत आहे is there anyone? की आज तिथे कोण आहे का? Is there anyone आज कोण तिथे आहे का? for the house of Adam की आदमाच्या त्या घरामध्ये that I can show kindness की ज्याला मी माझा चांगुलपणा दाखवू शकतो for the sake of Jesus? की येशू ख्रिस्ताच्या प्रित्यार्थ Come to him. आज तुम्ही त्याच्या जवळ या. If today you have not experienced, आज जर तुम्ही तो अनुभव घेतला नसाल today you can experience आज तुम्ही तो अनुभव घ्याल the call of God upon your की life. देवाचं जे पाचारण आहे तुमच्या जीवनावर. Today if you are suffering, आज जर तुम्ही त्रासात न today you are जाता in the Lodabar, आज जर तुम्ही त्या लोदबार मध्ये असाल, Jesus died येशू ख्रिस्त मेला to bring you back. की जेणेकरून तुम्ही परत याल. If you do not know Jesus, जर तुम्हाला येशू ख्रिस्त माहित नाही, accept him as your personal savior and Lord, तुम्ही तुम्ही वैयक्तिकरित्या त्याला तारणार करणारा म्हणून स्वीकार करा and your life will be आणि changed. तुमचं जीवन निश्चित बदलेल. Let every eye be closed प्रत्येक डोळे बंद असताना and look to God. आपण देवाकडे पाहूया. You are in such a condition today. तुम्ही आज अशा परिस्थितीमध्ये आहात You are in Lodabar. की तुम्ही लोदाबार या ठिकाणी आहात. Nothing is growing. कुठली गोष्टच वाढ होत नाही. Come to Jesus. आज येशू ख्रिस्ताकडे या. Give your life to Jesus. तुमचं जीवन येशूला द्या. You are in such a place today. तुम्ही अशा ठिकाणी आहात आज You cannot overcome your physical weakness. की तुम्ही तुमच्या शारीरिक जे समस्या आहे त्याच्यावर तुम्ही विजय मिळू शकत नाही. Come to Jesus. येशू ख्रिस्ताकडे या. His grace is sufficient for त्याची you. कृपा तुमच्यासाठी पुरेशी If आहे. you are in such a place today जर तुम्ही अशा ठिकाणी असाल आज where hereditary sickness, की जिथं तुम्हाला वंशावळिक जे आजार आहेत, hereditary curse, की जे तुमचे वंशिक आजार किंवा शाप आहेत, because of Jesus, येशू ख्रिस्तामुळे His grace can turn त्याची कृपा बदलू शकते and make you आणि तुम्हाला ती घडवू शकते. the Son of God. येशू ख्रिस्ताचे All देवाचे God's पुत्र blessing म्हणून will तुम्हाला be yours. देवाचे पुत्र म्हणून तुम्हाला ती बनवू शकते. देवाचे सगळे आशीर्वाद तुमचे असतील. Come at the feet of Jesus. येशू ख्रिस्ताच्या चरणापाशी या. Pray behind me. माझ्या मागे प्रार्थना करा. Pray behind me. माझ्या मागे प्रार्थना करा. Gracious, loving Heavenly Father, कृपाळू स्वर्गीय दयाळू पिता, in Jesus' name, येशू ख्रिस्ताच्या नावाने we come before you. आम्ही तुझ्या समोर येतो. We thank you, आम्ही धन्यवाद देतो Jesus, येशू that you died on the cross for us, की तू त्या वधस्तंभावर आमच्यासाठी मेलास. sharing your blood
की तुझं तू रक्त सांडलंस, You forgive our sin. तू आमचे पापातनं आम्हाला क्षमा केली, You took our curse तू आमचे श्राप घेतलेस and you gave us your blessing. आणि आम्हाला तुझे आशीर्वाद दिलेस. You took our life तू आमचं जीवन घेतलंस and you gave your life. आणि तुझं जीवन आम्हाला दिलं. Thank you for dying on the cross. धन्यवाद त्या वधस्तंभावर मेल्यामुळं. Thank you, धन्यवाद Jesus, that you are buried. की येशू तुला पुरलं गेलं And third day you rose आणि again. तिसऱ्या दिवशी तो पुन्हा उठलास. Today I confess you आज मी कबुली करतो तुझी as my Lord and Savior. माझा तारण करणारा आणि प्रभू म्हणून. Lord, ये प्रभू come into my heart, माझ्या हृदयामध्ये ये, come into my life माझ्या जीवनामध्ये ये and deliver me, Lord. आणि माझी सुटका कर देवा. Thank you, Father, धन्यवाद पिता, for forgiving my sin, माझ्या पापातनं मला क्षमा केल्याबद्दल, accepting me माझा स्वीकार केल्याबद्दल and making me your son. आणि मला तुझं पुत्र केल्याबद्दल. Thank you, Father. धन्यवाद पिता, We love you आम्ही तुझ्यावर प्रीती करतो in Jesus' name. येशू ख्रिस्ताच्या नावाने. Amen. आमेन. Let me pray for everybody now. Father, I thank you in Jesus' name पिता प्रभू येशूच्या नावाने धन्यवाद देतो for your kindness तुझ्या चांगुलपणासाठी, that through Jesus Christ की येशू ख्रिस्ताच्या द्वारे you have called us. तू आम्हाला बोलवलं आहे. Your call upon us तुझा जो पाचारण आहे आमच्या for जीवनावर, eternal and abundant life. तो विपुल आणि अनंत जीवनासाठी. Thank you, Jesus, धन्यवाद येशू that you died on the cross की तू त्या वधस्तंभावर मेलास and you called us आणि तू आम्हाला बोलवलंस and made us the partaker आणि आम्हाला तो भाग घेणारा असं बनवलंस for eternal की जो अनंत काळ and abundant आणि life. विपुल Thank जीवनासाठी. you for life of blessing. धन्यवाद ते आशीर्वादाच्या Thank जीवनासाठी. you for life of grace. धन्यवाद त्या कृपेच्या Today जीवनासाठी. we come to the cross आज आम्ही त्या वधस्तंभापाशी येतो and we see you, Lord, आणि आम्ही पाहतो देवा that you तुझ्याकडे died on the cross. की तू मेलास त्या वधस्तंभावर And because you died, आणि कारण तू मेलास we live today. आज आम्ही जगत आहोत. We give you all the glory. आज आम्ही सर्व गौरव तुला देतो, We give you all the honor. की आज आम्ही सर्व सन्मान तुला देतो. We give you all the praise. आज मी तुला सर्व स्तुती देतो. I pray मी प्रार्थना करतो for your blessing. तुझ्या आशीर्वादासाठी. Bless every person प्रत्येक व्यक्तीला तू आशीर्वादित who कर. made the salvation pray. की जे आपण जे तारणाची जी प्रार्थना केली Lord, त्यांच्यासाठी bless them with all the blessing. प्रत्येकाला आशीर्वादित कर And प्रभू. bless every आणि family. प्रत्येक कुटुंबाला तू आशीर्वादित We कर. confess your lordship आम्ही कबूल करतो तुझं प्रभुत्व over this week. या आठवड्यावरती. And bless this week, Lord. या आठवड्याला तू आशीर्वादित कर. Bless all the family members. आशीर्वाद प्रत्येक परिवार सदस्याला तू आशीर्वादित Make कर. all the church members. प्रत्येक मंडळीतल्या सदस्याला तू And आशीर्वादित ask कर. for your blessing upon. आणि मी मागतो प्रत्येकावरती तुझे आशीर्वाद. In Jesus' name we pray. येशू ख्रिस्ताच्या नावाने आम्ही प्रार्थना करतो. Amen. आमेन. May God bless you. देव तुम्हाला आशीर्वादित करो. May you enjoy the blessings of God. देवाच्या आशीर्वादात तुम्ही आनंद घेऊ. Has Mephibosheth enjoyed the call जसं of David through Jonathan? जसं मफीबोशेदाने त्याचा पाचारण्याचा आनंद केला त्या बोलवणं त्या योनाथानाच्या प्रित्यर्थ, Like that you and I enjoy the blessings of God through Jesus Christ. जसं तुम्ही आणि मी आपण आशीर्वादाचा आनंद घेऊ येशू ख्रिस्ताच्या प्रित्यर्थ. Get inside the call की त्या पाचारणामध्ये तुम्ही या and receive the fullness. आणि संपूर्णपणे स्वीकार करा. God bless you. देव तुम्हाला आशीर्वादित करो. Amen. आमेन.